ہماری شاپنگز ویسے ہی ہیں, ہماری پارٹیز ویسے ہی ہیں, ہمارا کھانا پینا ہر چیز ویسے کی ویسی ہے. بچے وہی موویز دیکھ رہے ہیں, سینماز جا رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کسی کو کوئی نالج ہے اس کے بارے میں. غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کا بہتا ہوا یہ خون, چیختی ہوئی مائیں, معصوم بچوں کی لاشیں اور تباہ کن گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے یہ خواب, یہ صرف ایک خطے کا المیہ نہیں بلکہ پوری مسلم امت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہر دن ایک قیامت ہے جو فلسطینی مسلمانوں پر ٹوٹتی ہے, اور ہر رات ایک ایسا اندھیرا جو ہماری بے حسی کو اور بھی زیادہ عیاں کرتا ہے. چلے میرے ساتھ پوچھتے ہیں ہمارے پاکستانی مسلمانوں سے کہ ہم نے اور ہماری حکومت نے ہمارے پیارے بہن بھائیوں فلسطینیوں کے لیے کیا کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیا نام ہے آپ کا؟ مسز خرم. مسز خرم, میں یہ جاننا چاہتی جیسے فلسطین میں غزہ میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, مسلمانوں کو لاتعداد شہید کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہماری حکومت کیا ایفرٹ کر رہی ہے, ہم کیا ایفرٹ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ نہ تو حکومت کوئی ایفرٹ کر رہی ہے اور دیکھا جائے تو ہم بھی کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. جو کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے, کوئی سو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہے, مر رہا ہے, جل رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, نہ آپ کو نہ مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے. ہماری عیدیں ویسے ہیں, ہماری شاپنگز ویسے ہی ہیں, ہماری پارٹیز ویسے ہی ہیں, ہمارا کھانا پینا ہر چیز ویسے کی ویسی ہے. بچے وہی موویز دیکھ رہے ہیں, سینماز جا رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کسی کو کوئی نالج ہے اس کے بارے میں. تو جیسے کہ آپ کچھ مطلب کہ اس حوالے سے بتانا کہ ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے, ہمیں کیا اسٹیپ لینے چاہیے اس لیے؟ سب سے پہلے آپ قرآن کے ساتھ جڑیں, دین کے ساتھ جڑیں, آپ دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کی مین ریزن کیا ہے, یہودی ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے. سب سے پہلے اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم بائیکاٹ ہی کر دیں. بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاکستان میں ان کے پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں, بلکہ وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ کرنا چاہیے نا, لیکن گورنمنٹ ہی ان کی پٹھو ہے. گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ نتھنگ. گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی. صحیح کہہ رہی ہے. تھینک یو سو مچ میم, بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی محمد فیاض. اچھا حاجی صاحب, میں یہ جاننا چاہتی جیسے اس وقت فلسطین غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کے لیے ایٹ لیسٹ فلسطین والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ ہو سکے. میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے, مسلم امت کے لیے جو نا پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں نا ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور میدان جنگ. کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ مدد یہ ہے کہ اپنے گھر سے دیکھ لو نا کہ اگر کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیسے بندہ بے چین ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو مسلمان ہے, ان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت مطلب کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ میں تو ابھی رمضان میں عمرے پہ تھا تو اللہ کا شکر ہے ادھر فلسطین کے لیے ادھر بھی دعائیں مانگی ماشاءاللہ. تو باقی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت ہے, ہماری حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ یہ بھی ان کی پوری ہیلپ کرے. تو سر ذرا کوئی دعا دے دیجیے فلسطین والوں کو. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا مشکلیں آسان کرے, ہر مسلمان کی مشکلیں آسان کرے, ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور سب کے مسلمانوں کے دل میں خوف خدا ڈالے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی صاحب. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ احسن. احسن صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی ریٹیل. جی ریٹیلر. اچھا احسن صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے کہ فلسطین غزہ میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, جس طرح سے ایک حساب سے تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور معصوم بچے جس طرح سے لاتعداد مارے جا رہے ہیں, تو میں جاننا چاہتی تھی کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم لوگ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اس وقت, ہماری کیا ایفرٹس ہیں؟ سر یہ بڑا نا ایک کنسرننگ ایز اے مسلم ہمارے لیے نا کہ ہم جو ہے سوائے باتیں کرنے کے کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں ابھی جو ہمارے ہاتھ میں ہے چیز, کہ جس طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا ہم کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. ایز اے مسلم, ایز اے جو ہے ایز ہیومینٹی بھی دیکھیں اس کو, تو ہم نے کوئی سپورٹ کیا نہیں اس سائڈ سے نا.
जैसे हमारी हुकूमत को अभी तक चाहिए था, जैसे हम लोग बाइकआउट कर चुके हैं उनके प्रोडक्ट्स इसराइल की, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे चल रही हैं और वहाँ पे मैं देख रही हूँ डिस्काउंट ऑफर की वजह से हमारे अपने ही मुसलमान वहाँ पे धड़ाधड़ बैठे हुए हैं। तो हुकूमत को कदम तो लेना चाहिए ना सबको बंद करने पे। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोडक्ट्स को हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूज करें। जैसे अपने कितने ब्रांड्स हमारे लोकल, कोला नेक्स्ट हो गया और इस तरह की काफी फर्म्स हैं, ठीक है, तो बजाय कि हम इनको सपोर्ट करें जो अल्टीमेटली जो है हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, कुछ भी हमें जो है वो फायदा नहीं ऐसे देगा। आप कोई मतलब मैसेज देते हैं हुकूमत को कि फलस्तीन के लिए एटलीस्ट चले कुछ फाइनेंशियल कोई बंदा हेल्प नहीं भी कर सकता, दुआ लाजमी करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि बाइकआउट इस तरह से होना चाहिए इनका कि हमारा टोटली जो है कोई भी लेन देन नहीं हो इनके साथ, ताकि इनको भी एक जो है वो हिट पड़ती हुई नजर आए, इनको पता चले कि इन्होंने जो है वो अगर कुछ किया है तो फिर उसके बदले में इनको भी क्या जो है वो नुकसान हुए हैं और उसके एक प्रोज एंड कॉज इनको भी जो है वो नजर आने चाहिए। Exactly. तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि टोटली बाइकआउट करें इनका हर मामले के अंदर, ताकि जो है एक अच्छा इनको भी जो है वो हिट बैक हो, सेट बैक हो इनके लिए, इनकी फर्म्स जो है वो डिक्लाइनिंग साइड की जाती हुई नजर आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान सर, ये जैसे आप देख रहे हैं कि फलस्तीन गाजा में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जी, मतलब कि मुसलमानों को जैसे कि शहीद किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत इस वक्त क्या एफर्ट कर रही है, हमारी तरफ से क्या एफर्ट उनके लिए हो रही है? हमारी तरफ से एफर्ट्स क्या हो रही क्या नहीं हो रही ये तो या गवर्नमेंट जानती है या हमारी आवाम है, उसके लिए तो हम मतलब यही आपकी कह तरफ से सकते कोई हैं। अपनी पर्सनली हम अपनी पर्सनली जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो यही है कि जितनी भी इनकी मसनूआत हैं अमेरिका की या इसराइल की, उस हवाले से हम उससे अवॉइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, बाइकआउट और बहुत सारी इनकी चीजों का बाइकआउट हम कर चुके हैं। लेकिन सर और फिर भी पब्लिकली इस पाकिस्तान में चीज बिक को रही ये है। हम कह रहे हैं, हम तो पब्लिकली लोगों को कहने के मुकल्लिफ है और वो हम कर रहे हैं। और अच्छा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे इस मामले को उठाया जाना चाहिए और इसको आलमी सतह पे इस चीज को करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए कि इस चीज का बाइकआउट करें। जितने भी मामलात हैं, उनकी जितनी भी मसनूआत हैं या उनके साथ सही कह रहे हैं आप। सफारती ताल्लुकात हैं, उस हवाले से हम चाहते हैं, मुसलमानों का ये हक है कि हम इन चीज़ों को बाइकआउट करें, उनसे अपने सफारती ताल्लुकात का बहुत भी, शुक्रिया नवाज। और जितने भी यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी गवर्नमेंट के सफीर मौजूद हैं पाकिस्तान के, उनको हर जगह पे इस मामले को उठाना चाहिए और अपना एहतजाज और अपना मुसलमान होने का हक अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल अब्दुल रज़ाक। रज़ाक साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाजा में, फलस्तीन में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जिस तरह मुसलमान बच्चे, माएँ और जिस तरह से उनके तबाहकुन इस वक्त माहौल चल रहा है, वो बहुत डर भी गए हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी हुकूमत या हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स है जो हम लोग इस वक्त उनके लिए कर रहे हो? नहीं, हम चलो जितनी जिस हद तक कर सकते हैं वो तो हमें कोशिश करनी चाहिए, यानी कि इसराइल की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सारी हमें बंद करनी चाहिए। उनके कोक, स्प्राइट या चीजें जो भी हमें, लेकिन यहाँ पे खुलेआम वो बिकती हैं, हाँ जी, है ना? तो जो हम कर सकते हैं उनके लिए वो तो करें। जैसे कि तो हम अभी क्या कर हाँ जी। सकते हैं उनके लिए? उनके लिए यही कि इसराइल की कम से कम उनको माली लिहाज पे तो उनके मदद ना की जाए, उनके प्रोडक्ट्स बंद करें, ठीक उनको है, भी पता चले। और ये है कि हम उनके लिए कुछ दुआ वगैरह भी करें उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो जो बंदा जिस लेवल पे जो कर सकता है उसे कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाक। दिल से दुआ की जाए तो कोई भी दुआ कबूल होने में देर नहीं लगती। आइए फलस्तीन के लिए इज्तिमाई दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मस्जिद अक्सा के साथ साथ तमाम फलस्तीनी मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले ही एपिसोड में। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।